بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کو استغفار کی فضیلت کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ جو شخص استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتا ہے، اس کی زندگی میں کیا بدلاؤ آتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنے کی کیا کیا فضیلت ہے۔ ایک کلمات صرف الفاظ نہیں بلکہ زندگی میں انقلاب لانے کا ایک روحانی راز ہے۔ یہ کلمات ایک دعا ہے، ایک پکار ہے، ایک وسیلہ ہے جو انسان کے گناہوں کے بوجھ کو آزاد کر کے اللہ کے قریب کے خزانوں میں داخل کرتا ہے۔ جو شخص انہیں دل سے اپناتا ہے، اس کی زندگی میں ایسے منصب تبدیلیاں آتی ہیں جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ صرف چند الفاظ آپ کی زندگی کو مکمل طور پر بدل سکتے ہیں؟ ایسے کلمات جو نہ صرف آپ کے گناہوں کو مٹاتے ہیں بلکہ آپ کو کامیاب، سکون اور خوشحالی کی راہ پر ڈال دیتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وہ جادوئی الفاظ ہیں جس میں دنیاوی اور آخرت کی کامیابی کے خزانے پوشیدہ ہیں۔ یہ کلمات ایک ایسی کنجی ہے جو مایوسی کے بند دروازے کھولتی ہے اور انسان کو اللہ کی رحمت کے سمندر میں غوطہ زن کر دیتی ہے۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کلمات آپ کی زندگی میں کیا حیرت انگیز تبدیلی لا سکتے ہیں؟ آئیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تصور کریں کہ آپ کی زندگی مسائل اور پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے، رشتوں میں دراڑیں پڑ رہی ہیں، گھریلو سکون غائب ہے اور ہر طرف بے برکتی کا احساس ہے۔ ایسے میں آپ یہ کلمات دل سے ادا کرتے ہیں اور اچانک ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی قوت آپ کے حق میں ہو گئی ہے۔ اللہ کی مدد اور رحمت آپ پر سایہ فکن ہو جاتی ہے، مشکلات آسانی میں بدلنے لگتی ہیں اور وہ دروازے کھلنے لگتے ہیں جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ لیکن کیسے؟ آخر یہ کلمات آپ کے حق میں کیا معجزے کرتے ہیں؟ تجسس کی گہرائی میں جھانکیں اور ان کلمات کی طاقت کو سمجھنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنے سے آپ کو وہ کامیابی ملے گی جس کا آپ نے کبھی زندگی میں سوچا ہوگا۔ آپ خوش قسمتوں میں شمار ہوں گے، رشتوں میں محبت پیدا ہوگی، گھر میں برکت ہوگی، زندگی میں برکت ہوگی، گھر میں خوشحالی ہوگی، اولاد فرمانبردار ہوگی، آپ کی راہ میں حائل رکاوٹیں خود ہی مٹتی چلی جائیں گی اور خوشیاں اور خوشحالی آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ اور استغفار پڑھنے کی برکت سے انسان کے رزق میں ایسی کشادگی آتی ہے کہ وہ خود حیران رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں وعدہ فرماتا ہے اور کہتا ہے، اپنے رب سے معافی مانگو، وہ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا۔
इस्तिग़फ़ार न सिर्फ माली तंगी दूर करता है बल्कि इंसान के लिए ऐसे दरवाज़े खोलता है जिसका वो गुमान भी नहीं कर सकता। कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ने से अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी ज़म्बी व अतूबु इलैह की बरकत से रिश्तों में मोहब्बत, उल्फत और इत्तेहाद पैदा होता है। अल्लाह ऐसे शख्स के दिल में नरमी पैदा करता है और वो अपने करीबी लोगों के साथ बेहतरीन रवैया इख्तियार करता है। इसका असर ये होता है कि घर में मोहब्बत का माहौल कायम हो जाता है, घर में मौजूद इख्तिलाफ़ात और तल्ख़ियाँ दूर हो जाती हैं और रिश्ते एक मज़बूत बुनियाद पर इस्तेवार हो जाते हैं। इस्तिग़फ़ार पढ़ने वाला शख्स अपने रवैये से दूसरों के दिल जीत लेता है। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह की बरकत से औलाद फर्माबरदार और सालेह हो जाती है। जो वालिदैन इस्तिग़फ़ार का वर्द कसरत से करते हैं, इनकी दुआएं अल्लाह के यहाँ कबूल होती हैं और इनकी औलाद इनके लिए दुनिया और आखिरत दोनों में बाइसे सुकून बनती हैं। औलाद फर्माबरदार होना वालिदैन के लिए एक अजीम नेमत है और इस्तिग़फ़ार इस नेमत को पाने का बेहतरीन ज़रिया है। इस्तिग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह पढ़ने से के ज़रिए इंसान को ऐसा रूहानी सुकून नसीब होता है जो दुनिया की किसी चीज़ से हासिल नहीं किया जा सकता। ज़हनी दबाव और परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं और इंसान अपने रब की तरफ से एक ख़ास सुकून महसूस करता है। ये सुकून इंसान को बेहतर फ़ैसले करने में मदद देता है और इसकी ज़िंदगी को पुरसुकून बना देता है। और जो शख्स अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह कसरत से पढ़ता है, इसके लिए दुआओं के दरवाज़े खोलने लगते हैं। अल्लाह ताला ऐसे शख्स की दुआएं सुनने के लिए ज़्यादा माइल हो जाता है क्योंकि इस्तिग़फ़ार अल्लाह की रहमत को दावत देता है। अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाता है, तुम अपने रब से माफ़ी मांगो, यकीनन वो माफ़ करने वाला है। जो इंसान अस्तग़फ़िरुल्लाह को दिल की गहराइयों से यानी दिल में रख के कि मेरे इतने गुनाह हैं अल्लाह ताला, मैंने इतने गुनाह किए हैं, इसको तू ही माफ़ करने वाला, तू ही माफ़ कर दे। और इसके साथ ये भी कि अल्लाह ताला मेरे जितने गुनाह हो उसको तू नेकियों में बदल दे। हर भाई बहन सब जानते कि हम लोग कितने गुनाहगार हैं, कितने हमने अल्लाह की नाफरमानी की आज तक। तो उसकी बारगाह में इस्तिग़फ़ार पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 1000 बार इस्तिग़फ़ार पढ़ें, अपने गुनाहों के लिए उससे रो रो के माफ़ी मांगे। इतने हमारे गुनाह, उससे वो दिली सुकून देगा, माल दौलत औलत सब कुछ देगा। इसलिए इस कसरत से चलते उठते बैठे इस्तिग़फ़ार करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।